for primary teachers in Pakistan. We've made this course as practical as possible so that you'll have strategies and activities to try in the classroom with your learners. And we've included activities from your textbook and other simple activities that don't require lots of materials. This module is divided into 6 units, and each unit has a key question. Unit 1, what do we mean by oral communication skills? Unit 2, what makes a good oral communication activity? Unit 3, how should we prepare for an oral communication activity or lesson? Unit 4, how can we manage oral communication activities effectively in the classroom? Unit 5, how can we help students to improve their speaking? Unit 6, how can I keep improving my teaching skills in this area? In each unit, you'll be reading, doing interactive tasks, watching videos, and listening to audio recordings. The tasks throughout the unit are not assessed. However, at the end of each unit, there's a short quiz to evaluate your learning. Reflection is an important part of this course. We want you to think about what you read, hear, and watch during the course, and how it all relates to what you already know and believe about English language teaching. There's a self-evaluation at the beginning and end of each unit where you'll be reflecting on your current skills and knowledge so you can see how you're progressing. Although you'll be working through the units by yourself, there are opportunities to discuss and share ideas with other teachers through the online forums and regular community of practice meetings. The forums and meetings give you the chance to learn from other teachers and ask questions to deepen your learning. As you put your ideas into practice in the classroom, you'll be supported through classroom observations led by AEOs. Here, you'll get helpful feedback on your teaching to enable you to develop your practical skills. Enjoy learning, and we hope that you find this module useful to your work as a primary teacher of English. Assalamu alaikum. Welcome to my ओके जी, ये हमारी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन थी जहाँ पे हमें हमारी ही एक टीचर एक्चुअली इस और स्पेसिफिकली इस यूनिट के हवाले से, तो यहाँ पर मैं थोड़े से आपसे कमेंट्स लेना चाहूँगा कि अब तक की जो कायद ऐप के ऊपर जो कोर्सेज आप ले रहे हैं, उस कोर्स के अंदर आपने अब तक क्या चीज़ें जो है क्या है किनको खुद अपने पे आपने एक्सेस करने की कोशिश की है, कौन सी ऐसी चीज़ें जी जो काफ़ी मुनासिब आपको लग रही थी और कौन सी ऐसी थी जिन पे आपको काफ़ी हद तक कंफ्यूजन आपके लिए थी। वहाँ पर हम डिस्कस करने के लिए आप रेज हैंड भी कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट करने के लिए अपनी तरफ से, और अगर रेज हैंड नहीं करते तो कोई इशू नहीं है, हम भी डिस्कशन में चंद पर्सन को इस पॉइंट पे लाने के लिए मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि चंद एक लोग आ जाएं और वो आके इसके ऊपर अपने कमेंट्स पेश करें ताकि हम बेटर वे में आगे प्रोसीड कर सकें। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मेरे सामने जो भी नाम आते हैं जी, मोहम्मद अजमल हुसैन साहब आ रहे हैं। जी अजमल साहब, प्लीज अनम्यूट योर माइक and let us know what actually have you learned through this app till this moment. जी अजमल साहब। अस्सलाम वालेकुम। अजमल साहब, हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, प्लीज यू कैन स्पीक। मेरा सवाल ये था कि अभी तक आपने ऐप के ऊपर अपना क्या कोर्स स्टार्ट कर लिया है, और अगर स्टार्ट कर लिया है तो अभी तक आपके क्या परसेप्शन है इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी अस्सलाम। अब आवाज़ सर आपकी क्लियर है, नाउ यू कैन स्पीक प्लीज। सर बेसिकली ये है कि इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए ये कोर्स है, जो कम्युनिकेशन है स्पेशली ओरल कम्युनिकेशन, कि इसको किस तरह इफेक्टिव वे में टीचर्स को पढ़ाया जाए कि वो स्टूडेंट्स के साथ बेहतर जो है ना वो कम्युनिकेट कर सकें इंग्लिश सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट
جی ابھی تک کوئی آپ نے چلیں ٹھیک ہے اٹس اوکے میں کامنٹ بھی ذرا mute لگائیں. جی ناؤ جی ہمارے ساتھ میم شناز اختر ہیں. السلام علیکم سر. جی بولیں میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم بولیں پلیز ہم آپ کو سن رہے ہیں آپ کی آواز کلیئر ہے. سر میں نے ماڈیول فرسٹ کا جو یونٹ فرسٹ ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹس کو کس طرح موٹیویٹ کرے کہ وہ بہتر طریقے سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں انگلش میں. ان کی حوصلہ افزائی ہے، موٹیویشن ہے اس کے لیے، اور جو اس کو مطلب پرابلمز وغیرہ پیش آتی ہیں اور کس طرح سے وہ ایکٹیویٹیز کچھ ان کو کروا سکتا ہے ٹیچر، اس حوالے سے اس میں بتایا گیا. Very much. جی سر واصف افتخار ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ participant to comment on our current topic. سر واصف افتخار. جی سر. جی السلام واصف علیکم. صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ کو کوشچن واضح ہو گیا؟ ہم ڈسکشن ایکچولی کر رہے تھے کہ اب تک اگر آپ نے اپنا موڈیول سٹارٹ کر دیا ہے اس کا فرسٹ یونٹ تو اس میں اب تک آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے، اس پہ کوشچن چل رہا ہے ہمارا. سر ماڈیول تو سٹارٹ کر دیا ہے، یونٹ بھی اس کا اپروکسیمیٹلی مکمل کر دیا ہے. اس حوالے سے لرننگ کے رائٹ. حوالے سے پوچھ رہے ہیں ہم. اس میں یہ ہے جی کہ جی ٹیچر نے جس طرح بات کی ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ، ان کے اندر جو ایزیٹیشن ہے اس کو ہم نیلیفائی کس طرح کر سکتے ہیں آپس میں، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی کمیونیکیشن، ان کے لیے آسانی، ان کے لیے کوشچن کرنے کا، ان کو انکریج کرنا، اس طرح کی چیزیں زیادہ تر ڈسکس ہوئی ہیں. سر. جی سر. میم آسیہ are you there? Yes, sir. Please have some comment about your جی perception. سر میں نے اسٹارٹ تو کیا ہے بٹ میری ایپ جو ہے وہ صحیح سے ورک نہیں کر رہی. تو اس میں جو تھوڑا بہت میں نے کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اورل کمیونیکیشن کے حوالے سے ہے کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ کیسے ان کی ایجیٹیشن ختم کر سکتے ہیں اور انہیں کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سارے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. That's it. اچھا جی مزید بھی کوئی کامنٹ اگر کرنا چاہتے ہیں تو دے کین ریز دیئر ہینڈ. میں چاہوں گا کہ میں 2-3 پارٹیسپینٹس ڈفرینٹ لوں ہر ایک کوشچن کے اوپر اور ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں. شروع میں ہمیں سر تھوڑا سا اس لگے گا. میں یہ بھی ہے جی سر شروع اس میں یہ بھی ہے کہ جب بچہ جیسے بھی بولتا ہے اس کو بولنے دیں. اگر وہ کوئی مسٹیک کر رہا ہے تو اس کو وہاں پہ ٹوکنا نہیں چاہیے. جب وہ اپنی بات پوری کر لے تو اس کے بعد اس کی کریکشن ضرور کریں
لیکن اس کے بولنے کے دوران نہیں کریں، کیونکہ پھر وہ اس کی ایجیٹیشن برقرار رہے گی اور وہ نہیں بولے گا، اسپیکنگ انگلش وہ نہیں کرے گا۔ مزید کوئی بندہ اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ Anyone else? So we should move towards the next point, huh? چلیں ٹھیک ہے، چلیں میں آپ سے اسکرین دوبارہ شیئر کر رہا ہوں اپنی ڈیوائس کی، اور وہاں پہ ہم 2-3 چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ نے ویسے کی ہوئی ہیں نا میرے پاس، جو آپ نے ایپ یوز کی ہے اس کے اندر۔ آئی ووڈنٹ ایکسپیکٹنگ کہ ہم مچ ابھی اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں یا ہم نے بات کی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ ہماری ایکٹیو پارٹیسپیشن ہو آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کے حوالے سے، تاکہ ٹیکنیکلی ہم چیزوں کو ساؤنڈلی لیتے ہوئے آگے چلیں، رائٹ؟ تو اس میں چند ایک اسکرین شاٹ میں نے پہلے سے لے لی ہیں، اور وہ اسکرین شاٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ سے جب چیزیں ڈسکس کریں تو ایپ وغیرہ کا چکر نہ ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ جی شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر جی ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز مجھے کال نہ کریں، مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں واٹس ایپ پہ سبھی کو انٹرٹین کر رہا ہوں، یہ کال بار بار کی جا رہی ہے اور میری بھی میٹنگ بیچ میں سے ڈسٹرب ہو رہی ہے، پلیز۔ ہاں یہ چیز نوٹ کریں جی، اور یہاں پر میں دوبارہ ایڈ کرتا چلوں کہ جب ہماری میٹنگ اینڈ ہوگی تو اینڈ پہ ہماری ایک اٹینڈنس جنریٹ ہوگی، اس میں ہم کس ٹائم انٹر ہوئے، کس ٹائم لیو ہوئے، اور کتنے ٹائم ہم درمیان میں ہولڈ پہ رہے، کسی کال پہ رہے، وہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں ٹیمز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ نے اس چیز کو کرنا ہے انشور کہ آپ پریزنس بھی رہیں اور دوسرا ان کو بھی ڈسٹرب نہ کریں، تاکہ وہ چیزیں آپ کے ساتھ ایک تو آپ کا وہ معاملہ حل کریں گے انشاءاللہ، آپ واٹس ایپ کریں وہ معاملہ آپ کا حل کر دیں گے، بیک اپ میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ سپورٹ آپ نے مہیا کرنی ہے۔ جی تو جب آپ اپنا کورس اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے، ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے، میں نے آپ سے اسکرین شیئر کری ہوئی ہے، اور آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلا جو ماڈیول ہمارا 1 اوپن ہو رہا ہے اس کا اوور ویو ہے، اور اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ ماڈیول 1 میں 6 یونٹس ہیں، اور ابھی ہم یونٹ 1 کو تقریباً ختم کرنے جا رہے ہیں، اور اسی پہ ہماری ڈسکشن رہنی ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور میری کوشش ہوگی کہ ہمارا جو پورا ٹائم ہے 2:30 سے 4 اس کے اندر ہم میکسیمم ان چیزوں کو کور کر لیں، تاکہ ہمیں بیک اینڈ پہ کسی طرح کی بیک اینڈ پہ سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے، رائٹ؟ جسٹ اے منٹ پلیز۔ میری اسکرین ایکچولی غائب ہو گئی، میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی جی سر۔ جی جی ٹھیک ہے، سوری مجھے لگا کہ شاید میں لاگ آؤٹ ہو گیا ہوں، کوئی ایشو ہوا ہے، کیونکہ میں دوسری دو ڈیوائسز پہ چل رہا ہوں، کچھ پہ اسکرین شیئر کر رہا ہوں اور اس طرح کے کام چلا رہا ہوں۔ اچھا ماڈیول 1 میں آپ دیکھیں تو 6 یونٹس ہیں، یہ آپ کو تعارف کروا رہے ہیں، اور 6 یونٹس ماڈیول 1 کے ہیں، اس کے بعد ہم ایوز اس پہ ٹریننگ آلریڈی 5 دن کی لے چکے ہیں، اب ماڈیول 1 آپ کا سٹارٹ ہو چکا ہے، یہ ماڈیول 1 آپ کا ختم ہوگا جا کے 1.5 مہینے کے بعد، اس کے بعد ماڈیول 2 شروع ہوگا، اور ماڈیول 2 سے پہلے اگین ایوز کی ٹریننگ ہوگی اس کے اوپر 5 دن کی، اور پھر ہم آپ کو ماڈیول 2 کروائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا یہ جو ایسٹ کا کورس ہے اس کو ہم ایسٹ کہہ رہے ہیں جی، EASTE، ٹھیک ہے؟ تو انگلش ایز اے سبجیکٹ فار ٹیچرز اینڈ ایجوکیٹرس، رائٹ؟ کورس کا نام ہے آپ کا انگلش ایز اے سبجیکٹ فار ٹیچرز اینڈ ایجوکیٹرس۔ تو یہاں پر ہم انگلش ہی ہمارا بنیادی طور پر فوکس رہے گا، اور اس میں اورل کمیونیکیشن کے اوپر بہت زیادہ بات کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور کمیونیکیشن بنیادی طور پر یو شوڈ انڈرسٹینڈ دس کہ کمیونیکیشن از اے کی، فار بیٹر کمیونیکیشن وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن کو افیکٹو بناتی ہیں، اور کیا چیزیں ہوتی ہیں جو کمیونیکیشن کے اندر پرابلمس کریٹ کرتی ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا سائنٹیفک لیول پہ آ جاتا ہے۔ بیفور دیٹ وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دیر از اے لینگویج اگر ہوگی تو کمیونیکیشن سٹارٹ ہوگی، اس کے بعد بیٹر کمیونیکیشن یا ورڈس کمیونیکیشن کی باتیں بعد میں آئیں گی۔ یہاں پر ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انگلش ایز اے لینگویج ہم نے ایز اے سبجیکٹ لیتے ہوئے کمیونیکیشن کو کیسے بچوں کے درمیان جو ہے وہ افیکٹو بنانا ہے، اور بچوں کو اورل کمیونیکیشن کے اندر بیٹر جو ہے وہ ٹیچنگ سکلز کے تھرو لے کے آنا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی طور پہ یہ ہمارا جو کورس ہے وہ بھی اسی کے اوپر بلانگ کر رہا ہے،
اور اس کی آپ جو تعارفی ویڈیو ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی ہے. اور اس کے بعد جو اگلی چیز آئے گی وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. جی جب آپ بنیادی طور پر اپنا کورس لاگ ان کریں گے تو اس طرح کی اسکرین نظر آئے گی. تھوڑی سی اسکرین ڈفرینٹ ہے میرے سے, آپ کی ڈفرینٹ ہوگی ہلکی سی, لیکن میجورٹی پورشن اس کے یہی ہوں گے. ماڈیول 1 اس وقت آپ کا چل رہا ہے اورل کمیونیکیشن کا. تو آپ نے اورل کمیونیکیشن کا جو ماڈیول 1 ہے اس کو ہم انڈر ڈسکشن لا رہے ہیں اس وقت, جس کو آپ نے پڑھنا ہے. اس کا یونٹ 1 ہم نے اس ہفتے ختم کرنا تھا جی. اور یونٹ 1 آئی ہوپ کہ کافی لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا. جنہوں نے ابھی ختم نہیں کیا انہوں نے اس ویک میں ختم کرنا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ نیکسٹ ویک تک آپ نے اپنا سیکنڈ یونٹ کو سٹارٹ کرنا ہے. تو فرسٹ یونٹ میں آپ نے کیا پڑھ لیا ہے جی؟ فرسٹ یونٹ میں جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ فرسٹ یونٹ کے اندر جو اس حوالے سے کیا ہم کون سی ایسی گفتگو ہیں جن کے اوپر ہم یونٹ 1 پڑھنے جا رہے ہیں. پھر پاز ہوگا, پاز فار تھاٹ ہوگا. اس میں بھی آپ کی کچھ چیزیں ہوں گی جس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ رستے میں درمیان میں آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کے جو کامنٹس ہیں وہ آپ نے دیے ہوں گے, اور ان کامنٹس کی بنیاد پہ آپ نے بنیادی طور پر کچھ اسیسمنٹس بھی آپ کی گئی ہوں گی اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے کہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ چیزوں کو سوچ رہے ہیں کہ وہ چیزیں اسی طرح سے ہیں. اس کے اوپر آپ کی کافی حد تک گفتگو ہوئی ہونی ہے. اس کے بعد جو اورل کمیونیکیشن سکلز ایٹ پرائمری لیول, کہ پرائمری لیول کے اوپر جو اورل کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ کون سے ہیں اور کس طریقے سے ہیں, اسٹینڈرڈز اس کی کون سے ہیں جن کے اندر ڈسکشنز ہونی ہیں. اچھا, ساؤنڈز کی بات آپ نے دیکھی ہوگی, اس کے اندر آئی ہوں گی. اور پھر ان چیزوں کو کلاس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے, ان چیزوں کو آپ کی ٹیچنگ کے دوران ایکسرسائز کرنے کے لیے, آئی مین اورل کمیونیکیشن کو, پھر آپ کو گائیڈ لائنز بھی اس یونٹ کے اندر دی گئی ہیں. سو ایسا نہیں ہے کہ بس جیسا کہ کورس آ گیا اورل کمیونیکیشن, ہم بہت بات کرتے ہیں اس پہ, بہت ڈسکشنز کرتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں, وہ فلاں ہے, ہمارے بچوں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. دس آل از ٹرو, بٹ ہم ایز اے ٹیچر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں جب بچوں کو کچھ انڈرسٹینڈ کروانا ہے, کچھ بچوں کی جو لائف سکلز ہیں, ان کی کمیونیکیشن سکلز ہیں, ان کی لینگویج سکلز ہیں, ان کو شارپ کرنا ہے, تو ڈیفینیٹلی وی شوڈ اسٹارٹ فرام دا زیرو. ہم زیرو سے اسٹارٹ لیتے ہیں. ایسے ممکن نہیں ہوتا کہ بیک گراؤنڈ ایک بڑا اچھا ہمارے پاس بچہ آ جائے جو انگلش بہت بیک گراؤنڈ سے بڑا اچھا لے کے آئے. سو فار دیٹ پرٹیکولر پرپز وی ہیو ٹو ٹرین اوور سیلف. ہمیں سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, اور ہمیں ڈے بائی ڈے پہلے خود کو سیکھنا ہوگا کہ ہاؤ کوئی وی کین better communicate while teaching English as a subject. تو in this particular scenario یہ کورس ایک طرف تو ہمیں ہیلپ کرے گا کہ we should build our own capacity, کہ مجھے اور آپ کو ایز اے ٹیچر اپنی کیپیسٹی کو پہلے رائز کرنا ہے, اینڈ دین جب کیپیسٹی اس قابل ہو جائیں گے ہم, تو دین اٹ ول بیکم ویری سمپل اینڈ ایزی to import all these things to our students. تو ہم اپنے اسٹوڈینٹس کو تب اس قابل کر پائیں گے کہ وہ چیزیں ان تک پہنچنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو یہی یونٹ 1 تھا, ہماری ڈسکشن اسی تک اس دفعہ رہے گی. یونٹ 2 میں کیا پڑھنا ہے, 3 میں کیا پڑھنا ہے, یہ ساری چیزیں میں نے اسکرین شاٹس ویسے لے لیے تھے آپ کے, اور یہ آپ کے سامنے ہیں. اس طرح ہم 6 یونٹس ختم کریں گے اس پورے کورس کے دوران, رائٹ. اور اس میں کچھ آگے آپ جائیں گے تو ڈسکشن ٹاسکس آ جائیں گے جن کے اوپر آپ ڈسکشنز کر سکتے ہیں, پری پوسٹ ٹیسٹ آنے ہیں. دیز آر تھنگس ویری سمپل, آپ ان چیزوں کو تو آپ سمجھتے ہیں. یہ میرا لاگ ان ہے جی, اس میں اٹینڈنس آ رہی ہے, کچھ اور چیزیں آ رہی ہیں, یہ ڈیفینیٹلی میرے اکاؤنٹ میں ہوگی اٹینڈنس حوالے سے جو میں نے مارک کرنی ہوگی. یہاں پہ میں نے کچھ ڈسکشن سٹارٹ کی تھی, اس کے اندر وہ ڈسکشن اس وقت نظر آ رہی ہیں. یہ میں آپ کو ایپ کا بیہیویئر ایکچولی بتا رہا ہوں. اور اس کے اندر دیکھیں میں نے جو ڈسکشن سٹارٹ کی ہے وہاں پر میں نے آن لائن بھی لنک ایک پیسٹ کیا ہے, جو آپ کی جو لاگ ان ہے اس کے اندر بھی آئی ہوپ کہ نظر آ رہا ہوگا, رائٹ. دین جی نمبر 1 پہ ہم آگے ماڈیول, اور اس پہ ہم نے بات کی اس کے پرنسپل کیا ہیں, یہ ساری چیزیں. اب یہاں پر ایک چیز میں آپ سے ڈسکس کرتا چلوں جو ضروری ہے, میں آپ کے سامنے دیکھتا ہوں جی اگر اویلیبل ہے. یس, دس از, یہ ایک ریفلیکشن ایکٹیویٹی تھی. ریفلیکشن ایکٹیویٹی آپ لوگوں نے جب کورس کیا ہے نا سٹارٹ, تو اس وقت تک ہمارے 24 PSTs نے اس کے اوپر اپنی ریفلیکشن ایکٹیویٹی دی ہے.
تو جو بھی آپ کورس میں کر رہے ہیں نا وہ بیک اپ پہ ہمارے پاس ان چیزوں کے بارے میں چیزیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں ساتھ ساتھ ایکچولی فرسٹ ہماری میٹنگ ہے, میں اس میں چاہ رہا ہوں کہ میں سسٹم کا بیہیویئر بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم ایز اے ٹیچر یہ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے وہ کیسے رن کر رہا ہے. آئی نو کہ دیر آر فیو پیپل دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ہاؤ دیز ایل ایم ایس ورکس, اور اس کے ساتھ ساتھ دے آلسو نو کہ ہماری ایپس کا بیہیویئر کیسا ہے, وٹ شوڈ وی ڈو, وٹ آر تھنگس دیٹ آر ریفلیکٹنگ اوور گریڈز اینڈ ادر سورٹ آف تھنگس. تو آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیزیں ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دیر آر فیو پیپلز دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں, پتہ نہیں کیسی ہیں. تو آئی وانٹ ٹو لیٹ یو نو کہ یہاں پر کس طریقے سے بیہیویئر چل رہا ہے تاکہ آپ کوئی بھی چیز کریں تو آپ کے بیک اینڈ پہ ہو. اب اس میں دیکھیں ٹوٹل 24 لوگوں نے سبمٹ کیے ہیں ابھی تک آنسر, اور وہ بھی میرے پاس ریفلیکٹ ہو رہا ہے. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں, مس زارا اقبال, میم نوشین اکرم, میم مزمن, میم عفت, اس میں میم ہی ہے, دین مسٹر آگے ہیں قاسم, اور آئی تھنک یس ہیئر وی ہے, یہاں پر ہمارے پاس کچھ ہیں. تو ہمارے کافی جو میل پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس لسٹ میں ویسے کم نظر آ رہے ہیں, فیمیلز جو ہیں وہ زیادہ نظر آ رہی ہیں. آل دو اس بات کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے, لیکن وہ جتنے بھی آنسر جن لوگوں نے کیے ہیں ان کا ٹائم, ان کا ڈیٹ, ان کی سب کچھ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ سارے ٹائم اگر آپ چیک کریں تو آپ کو ڈیورنگ دا اسکول ٹائم نظر آ رہے ہیں سوائے ایک دو کے نا. تو اس کو بھی تھوڑا سا انشور کریں کہ ہم نے اپنے ٹائم کو کیسے مینیج کرنا ہے, کہ اسکول کے اندر اگر ہم نے لینا ہے آپس میں بیٹھ کے سیشنز کو تو وہ کیسے ٹائم مینیج ہو کہ ہمارے اسکول ٹائمز افیکٹس نہ ہوں, اور گھر میں اگر ہم نے مینیج کرنا ہے تو وہ گھر میں ہم پرسنل لائف کو ڈسٹرب نہ کریں تو کیسے مینیج کریں, اٹس اپ ٹو یو. تو یہ چیزیں جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے یونٹ کے اندر وہ ہمارے پاس ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. یہاں پر دیکھیں ایک سمری سی آئی ہے جس میں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے جو پی ایس ٹیز ہیں وہ فلاں کوشچنس کو فلاں پیرائے میں دے رہے ہیں, آنسر ان کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ ہیں جی جنہوں نے ابھی تک بالکل رسپانس اسٹارٹ نہیں کیے, ان کی کچھ لسٹ آپ کے سامنے ہے, اور بھی ہیں, بٹ آؤٹ آف جو 24 جنہوں نے کیے ہیں ان سے ہٹ کے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک یہ کام کیے ہی نہیں ہیں. تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ از آن دا بیک اپ نا, وہ پیچھے نظر آ رہی ہے ساری. تو اس کو کائنڈلی آپ اسٹارٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا جی, آگے ہم چلتے ہیں. یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے پاس فار تھاٹ کے لحاظ سے, ہم نے وہ دیکھا تھا, آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں بھی کچھ لوگوں نے اپنے آنسر سبمٹ کیے جو وہاں پہ کم ہیں, تقریباً 16 لوگوں نے آنسر سبمٹ کیے. اس میں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں, اور اسی کے اوپر اب ہماری تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر جو فرسٹ کوشچن ہے وہ ہے کہ what do learners gain from a focus on oral communication skills. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے کہ oral communication skills کے اوپر فوکس کرنے سے what do actually learners gain, learners کیا حاصل کرتے ہیں, کیا ان کو چیزیں جو ہیں وہ حاصل ہو رہی ہیں. آپ نیچے اس کے دیکھ سکتے ہیں, اس نے ایک ٹیبل کے تھرو ان چیزوں کو مینیپولیٹ کیا ہے. جیسے وہ کہتا ہے کہ لائف لانگ اسکلز ہوتی ہیں آف ایکٹیو لسننگ اینڈ اسپیکنگ. دین کہتا ہے کہ بیسک انڈرسٹینڈنگ آف دا ایلیمنٹس آف اورل کمیونیکیشن, دیٹ از ایکٹیو لسننگ, فلوئنسی, سیلف کریکشن. اور دین کہتا ہے کہ بیسس فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ آف ٹیکسٹ بک کانٹینٹ, confidence to take part in classroom activities, and accurate and appropriate use of language. یہ چند ایک اس نے خود سے ہی آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ بنیادی طور پر بچے جب اورل کمیونیکیشن کے اندر جو لرنرز ہیں وہ اورل کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو دین وہ یہ چیزیں حاصل کر پاتے ہیں. دین واٹ از نیکسٹ, ہاؤ ڈز دس ہیپن, کہتا ہے کہ اب ہوتا کیسے ہے. ٹھیک ہے, یہ کیسے ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس چیز کو میں ایکسپلین کروں, میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی اس پہ انٹریکشن لے لوں, اور چاہوں گا کہ میرے پارٹیسپینٹس میں سے کوئی اس پہ آ کے بات کرے. اینی ون جی والنٹیئرلی کوئی آ کے اگر کہنا چاہے تو ریز دیئر ہینڈس. چلیں نو پرابلم, میں اس پہ لے لیتا ہوں کامنٹس. سر محسن مظہر صاحب ہیں, پلیز آپ. جی سر. جی جی سر پلیز. یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اسکلز آف ایکٹیو لسننگ اینڈ اسپیکنگ. جی سر, میں تھوڑا سا ری آئٹریٹ کر دیتا ہوں اپنا کوشچن, میں دوبارہ سے بولتا ہوں, آپ سن رہے ہیں مجھے؟ جی جی
जी जी सुन रहा हूँ सर एक टेबल आपके सामने, एक टेबल मैनिपुलेट हुआ है ऑन द जी लेफ्ट जी हैंड, मैंने वो यू देखा कैन है सी, हाँ, और एक राइट साइड पे है, और राइट जी साइड जी पे कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड वाले जो लर्नर गेन कर रहा है वो होता कैसे है, ये अचीव कैसे कर पाएंगे हम, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 और नंबर 2 पॉइंट को आपने बोल के उसके फिर हाउ डज दिस हैपन, हम कैसे अचीव करेंगे, कैसे हो सकता है, ये स्किल कैसे गेन कर पाएंगे, इस पे मैं चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ से थोड़ी सी रोशनी पड़े आपके पर्सपेक्टिव से। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि स्किल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग ये इस तरह इम्प्रूव हो सकती है कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, यानी बेसिक्स उनको चीज़ों के बारे में ना इंग्लिश में ही बात की जाए तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनकी लिसनिंग और स्पीकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे कि पानी पीने के लिए जब वो जाते हैं तो वो इंग्लिश में उनसे इजाज़त लेके जाएं। इसी तरह छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंग्लिश में ही की जाएं ताकि उनकी जो लिसनिंग और स्पीकिंग थोड़ी सी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। गुड, राइट, ठीक है, थैंक यू। और सेकंड तो में भी मैं कुछ ये आपके कमेंट्स आ जाए। basic understanding of the elements of oral communication, that active listening, fluency, self correction. ये मैं यही कहना चाहूँगा कि ये टीचर से ही ज़्यादा वो फ्लुएंसी और जो है ना और लिसनिंग और सेल्फ करेक्शन ये वो टीचर से अगर रिपीट करेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो करेक्शन खुद ही करते जाएंगे। राइट राइट, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू। जी, बुनियादी तौर पे मैं सर से जो बात कर रहा था, सर ने बड़े अच्छे तरीके से उसको बयान किया। एंड यू मस्ट नो कि दिस इज अडल्ट लर्निंग, वी ऑल आर द टीचर्स। आई एम नॉट 100% skillful for this particular task, neither of you, right? So we have a discussion forum to discuss all these sort of things. And also you should remember this कि यहाँ पर we will share our experiences, and each and everyone has his or her own perspective. This is not necessary that this is the true one or this is the false one. ये true और false की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, सही और गलत की बात हम नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि who is actually saying in word perspective, कौन किस नज़र से देख के उस बात को कर रहा है। तो जब हम different perspective से बात करेंगे तो we should have a better actually teaching skills to implement these sort of skills in our classes. अब यहाँ पर सर ने जो पहली बात की है आप देख लें, आपको ये गाइडलाइन मिली है उस कोर्स के अंदर। कहते हैं देखिए मैं और आप ये काम कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के वी शुड इम्प्लीमेंट अ वेरी गुड टीचिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स इन अवर क्लासेस। आई फुली अंडरस्टैंड दिस, बट इस तरह के कोर्सेज हमें हेल्प आउट करते हैं कि हम किस तरीका से अपनी क्लासेस के अंदर जो चीज हम पढ़ रहे हैं या जो चीज हम करना चाहते हैं, हम कैसे हम आसानी से कर सकते हैं। ये इस कोर्स का मकसद है। मसला देखें, वो कहते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर जब आप फोकस करते हैं, एंड वी आर एक्चुअली फोकसिंग इट नाउ, वी हैव अ पर्टिकुलर कोर्स फॉर दिस पर्पस कि पाकिस्तान के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स हैं दोज आर नॉट एट पार, वो इतनी अच्छी नहीं है। So there's actually effort to increase the oral communication while using the English language at very primary level, right? तो इसके अंदर टीचर को एक गाइड मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, वो कहते हैं कि लाइफ लॉन्ग स्किल्स अगर आप लेना चाहते हैं, आप एक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो एक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग, दिस इज अ ह्यूज टास्क व्हेन neither with the students, even as a teacher when we speak English, we are not much fluent. We don't take this as a confident person. We always hesitate to speak in English, and even when we go abroad and speak with the foreigners, we also show some sort of you can say एक problem आ जाता है कि जिसमें we are not the active listeners there, right? We have to focus them, we have to stress on our minds to translate their accents or those sort of difficult words, right? तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर वो कहता है कि अगर आप एक्टिव लिसनिंग और स्पीकिंग करना चाहते हैं कि ये स्किल एक डेवलप हो जाए बच्चे के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा।
तो राइट साइड पे उसने आपको उसका हल बताया है. It says lots of interaction in the classroom. कहता है कि आपको क्लासरूम के अंदर इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. हमारे यहाँ इंग्लिश हम पढ़ाते हैं एज अ सब्जेक्ट, तो वहाँ पर एज अ टीचर भी हम अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट इवन पंजाबी में कर रहे होते हैं. चलें उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें, ये कोई इतना मैटर नहीं है. लेकिन चूंकि पर्टिकुलर इंग्लिश की क्लास है वो, सो वी should introduce some basic actually elements के जहाँ पर बच्चों के डे बाई डे स्किल्स जो हैं वो शार्प होते जाएं. तो वो कहता है कि अगर ऐसा कि आपने डेवलप करना है तो इंटरेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी अपनी क्लास के अंदर, तब जाके अंदर उनकी लाइफ के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं वो आना शुरू होंगे. नाउ आई वुड टर्न टू द मैम मुनीबा, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट करें. सर स्वेब मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ. जी वालेकुम सलाम. जी मैम, एक लास्ट में है एक स्किल इसने बात की है, इस स्किल को आप जरा और कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे इसकी बात कर लें प्लीज लास्ट में. Accurate and appropriate use of language. जी जी एब्सोल्युटली. सर इस पॉइंट को हमने करना है डिस्कस. जी जी सर आप इसमें हम लास्ट लोग पॉइंट में. जी जी श्योर श्योर प्लीज बोलें. इसमें हम लैंग्वेज के यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें हमें मेन जो है इंग्लिश की ग्रामर के बारे में पता होना चाहिए कि जो हम चीज़ पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए और उसका यूजेस पता होना चाहिए. जैसे किसी कोई नेम या नाउन बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वो एक सेंटेंस में जहाँ वो यूज हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसकी स्पेलिंग एक्यूरेट हो, उसकी रीडिंग एक्यूरेट हो और उसका अप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल एक्यूरेट और दुरुस्त तरीके से यूज हो रहा हो लैंग्वेज का. आई थिंक सो. अच्छा ओके ओके बिल्कुल आप जो थिंक करें दैट्स फाइन. मैंने शुरू में कहा है जो बंदा जिस तरीके से थिंक कर रहा है इट्स हिज और हर परसेप्शन राइट, और वो हो सकता है. हम हर पर्सपेक्टिव को ऑनर करेंगे और देखेंगे. जी सर स्वेब यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कमेंट्स प्लीज. सर स्वेब हसन. जी अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम. जी सर वालेकुम सलाम. आई एम लिसनिंग प्लीज. सर एक्चुअली मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहा हूँ. ये जो पॉइंट नंबर 2 है इस पर तो लिखा हुआ है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन दैट इज एक्टिव लिसनिंग, फ्लुएंसी एंड सेल्फ करेक्शन. तो सर बेसिकली बात हो रही है ओरल कम्युनिकेशन पे. तो ओरल कम्युनिकेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी स्पीकिंग आ जाती है और एक लिसनिंग आ जाती है. तो पहला जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है कि इस कोर्स के थ्रू जो हम प्रैक्टिस करेंगे जाकर क्लासरूम में, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चे हैं उनकी जो लिसनिंग स्किल है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा. मतलब वो देखें हम भी अभी बात कर रहे हैं ना, तो कई दफ़ा होता है कि बात हो रही होती है लेकिन हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है. ठीक है, तो हम उसको सही तौर पे ना वो इनटेक नहीं कर पाते. तो इंग्लिश प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि वो जो लर्नर्स हैं वो बड़े एक्टिव लिसनर बन जाएंगे. ठीक है, उनकी जो फ्लुएंसी है लिसनिंग की वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी. एंड सेल्फ करेक्शन वो जब सर हम बात कर रहे होंगे ना कि इंग्लिश में, तो हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है और एक्सेंट है उसको वो एब्जॉर्ब करेंगे और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे. तो ये सारा होगा कैसे? दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड पीयर्स, कि वो बच्चे टीचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और टीचर ज़ाहिर बात उनके साथ करेंगे, एंड वो पीयर्स के साथ भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे. तो इस वजह से ये सारा प्रोसेस होगा. राइट राइट राइट. वेरी ब्रीफ एंड वेरी गुड सर. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स. जी सो जी आपने सर के भी कमेंट्स सुने. दैट्स इज आल्सो अ वेरी एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट एक्चुअली वी वांटेड टू से इन दिस पर्टिकुलर कोर्स. दैट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच. और लास्ट में मैं भी कमेंट करना चाहूँगा जो लास्ट में अभी मैम हलीमा ने समराइज किया था. मैं अपने पर्सपेक्टिव में करूँगा. शी वाज आल्सो राइट एंड आई एम पुटिंग माय ओन पॉइंट ऑफ व्यू, माय ओन पर्सपेक्टिव. एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लैंग्वेज. कहते हैं कि ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर यू नीड टू इम्प्लीमेंट द एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड्स, द सेंटेंसेस. डेफिनेटली आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में जब हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर क्या होता है लैंग्वेज का.
अच्छा, इसमें एक तो पर्सपेक्टिव हम लेते हैं, एक हम लेते हैं और हमने खुद जब एज अ स्टूडेंट पढ़ा है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारे टीचर्स या हम इवन खुद भी सम टाइम ये प्रैक्टिस करते हैं कि हम बच्चों को ग्रामर का स्ट्रक्चर पढ़ा रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, दीज आर द टेंसेज, और टेंसेज में हमने कैसे पास्ट में बात करनी है, हाउ वी अप्लाई द हेल्पिंग वर्ब्स टू गिव द टच ऑफ फ्यूचर। तो ये चीजें तो हम कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर वो कहते हैं कि जब आप ओरल कम्युनिकेशन, अब आप थोड़ा सा भूल जाए वो ग्रामर को पढ़ाना, किताबों से निकले जरा बाहर, हम किताबों से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, एंड we are actually talking about how we create an environment, how we are going to make a culture where the English should be used as a language to communicate at a very basic level. ये हमारा actually यहाँ पे trend है। तो अगर हम सब्जेक्ट को निकाल दें, हम ग्रामर की बुक्स को निकाल दें, हम थोड़ा सा यूं कहें कि जनाब हम लैंग्वेज बच्चों के अंदर ये डेवलप करना चाहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, और दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन वन डे ना। लाइक अभी सुहेब सब बात कर रहे थे कि द टीचर एंड द पीयर्स शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब ठीक है, टीचर तो कर लेगा, अब सुहेब साहब की हम बात करते हैं जमाल वाल के अंदर, हाउ वुड यू मेक द स्टूडेंट्स कि दे शुड इंटरेक्ट विद ईच अदर इन इंग्लिश, हाउ वी वुड मेक इट। बट जिस सवाल अजीब लगता है, लेकिन आज से 25 साल पीछे चले जाएं तो ये सवाल उर्दू के बारे में हुआ करता था हमारे सवालों में, स्कूल्स में, कि यार ये बच्चे टीचर के साथ या आपस में उर्दू कैसे बोलेंगे, दे कैन नॉट स्पीक इवन अ सिंगल सेंटेंस इन उर्दू। ये हुआ करता था। आप देहातों में चले जाएं आज से 20-25 साल पहले पीछे, तो गर्ल्स में ये कम था, बॉयज स्कूल्स में तो जो मीडियम होता था वो ज्यादातर पंजाबी हुआ करता था। पंजाबी इज नॉट बैड चॉइस, दिस इज अवर लैंग्वेज, बट वी आर टॉकिंग कि कहाँ पे क्या चीज को फिट करना है। तो वहां पर स्टूडेंट कोई अगर शहर से जाकर गांव में दाखला लेता और वो उर्दू बोलने की कोशिश करता, तो सब मजाक भी बनाते, और मजाक बनाने के साथ साथ वो कम्युनिकेट कर भी नहीं सकते थे, बिकॉज दे डोंट नो, उन्होंने कभी स्ट्रक्चर ही नहीं प्रैक्टिस किया। तो ये यहाँ हमें अभी लगेगा ऐसे, बट अगर हम इसको सिंसियरली इस चीज को प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, लास्ट पॉइंट में मैं अभी बात को यहाँ पे समराइज करने जा रहा हूँ कि लैंग्वेज को एक्यूरेटली और एप्रोप्रिएट यूज कब करेंगे, वो बता रहा है प्रैक्टिसिंग क्लासरूम कम्युनिकेटिव टास्क। क्लासरूम कम्युनिकेटिव टास्क क्या होता है? प्लीज कम हियर अली, जाएं, अब हम उर्दू में अमूमन उनसे बात करते हैं, जाएं सर के पास, उनको बुला लाएं, तो हम उसको कह सकते हैं अली प्लीज गो एंड कॉल योर सर हियर, राइट। इतने हम छोटी छोटी स्किल्स के साथ उनको बात करेंगे। तो इस चीज को क्लासरूम के अंदर हम छोटे छोटे पहले दिन से कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मसलन मैं आपसे कहता हूँ जी कि हम कल ही क्लास में जाते हैं और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे? इस पे मैं कमेंट लेता हूँ सर मुश्ताक हुसैन। मुश्ताक साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? सर वो यकीनन सुन रहे होंगे, उनका मोबाइल क्यों गड़बड़ है, तो पहले मुझे कॉल करके बता रहे थे कि यार मुझे स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो आवाज तो आ रही है, अब देखें पता नहीं क्या करते हैं वो। जी सर, गॉट योर पॉइंट, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम ले लेते हैं शहाब हसन, आर यू अवेलेबल? सर शहाब हसन। शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? चले, इनकी नई नई शादी हुई है, इनको हम नहीं छेड़ते। अच्छा जी, एब्सोल्यूट मुझे करना पड़ जाएगा शाह साहब। कोशिश करें, आई थिंक इज ट्राइंग। सर उनकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। हाँ, कोई इस तरह का इशू आ रहा है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, कोई वो माइक अनम्यूट करते हैं, म्यूट करते हैं। चले मैम सोमिया नवाज।
جی سر. میم سومیا نواز. جی جی سر. میم اگر آپ اپنی کلاس میں لینگویج ایز انگلش کو آپ بچوں سے کمیونیکیٹ کروانا چاہتے ہیں تو کس طرح کی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ ان سے انگلش میں کر سکتے ہیں جس سے ان کا اسٹرکچر بہتر ہونا شروع ہو جائے؟ سر جیسے کلاس میں اگر بچے کلاس ورک کر رہے ہیں یا کوئی ٹیسٹ کر رہے ہیں تو بچوں کو سمپلی ایک چھوٹا سا سینٹینس سکھا دیں گے بیٹا جب آپ کر چکو تو آپ نے بولنا ہے کہ ٹیچر آئی ہیو ڈن اٹ. رائٹ، تو اس طرح سے ویری گڈ. اور کچھ 2-3 ہمیں اگزامپل دے دیں. جی سر. اور جس طرح سے اگر بچے کلاس میں ہیں اگر انہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی یا وہ کلیئر نہیں ہے تو ٹیچر پلیز ایکسپلین اٹ، یہ بھی ایک سمپل سا سینٹینس ہے. یا ٹیچر پلیز ٹیل می اگین، یا ٹیچر پلیز گائیڈ می. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سینٹینسز اگر سکھا دیے جائیں بچوں کو تو That's very یا fine. ٹیچر That's پلیز very fine. ہیلپ می. That's جی very سر. fine. Got it. Got your point. Got your point. Thank you very much. آپ کے کامنٹ کرنے کا. تو دیکھیں these are not difficult things نا. ہم جتنا مرضی ہے ہم سوچ لیں کہ نہیں یار یہ بھی پاسبل نہیں ہے وہ بھی پاسبل نہیں ہے. یہ یقین مان لیں میرا اور آپ کا ایک سوچنے کا انداز ہو سکتا ہے بٹ جب ہم سٹارٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم زیرو سے سٹارٹ لیں گے. ہمیں مشکلات آئیں گی، بہت جلدی ہمیں اس پہ رسپانس نظر نہیں آئیں گے، لیکن کلچر جب آپ ڈیولپ کر دیں گے جس میں آپ کو سال لگ سکتا ہے 2 سال لگ سکتے ہیں تو کلچر ڈیولپ کرنے کے بعد آپ کو اس چیز کو پریکٹیکل لیول پر عملی طور پر امپلیمنٹ کرنے میں کوئی ایشو نہیں آئے گا. میں آپ سے یہ مطلب ہے کہ شرط لگا کے کہہ سکتا ہوں. سو وی مسٹ بی ویری پازیٹیو، وی مسٹ بی ویری اسٹرانگ. اور اس میں ہمیں ایک چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی سب سے پہلے جو میں خود بھی ٹرائی کرتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وی شوڈ ایکسیپٹ دس کہ وی ہیو ٹو بلڈ اوور اون کیپیسٹی. ہم جتنے مرضی ہے ایکسپرٹ ہو جائیں، ہم جتنے مرضی ہے اچھے اسکلز کے مالک ہو جائیں، لرننگ از نیور اینڈنگ. لرننگ کبھی رکتی نہیں ہے. اور آج کل کے دور میں ایز اے ٹیچر مجھے اور آپ کو یوٹیوب کا استعمال کرنا آنا چاہیے، فیس بک کا استعمال کرنا آنا چاہیے. یہ فضول پالیٹکس میں نہیں، میں بات کر رہا ہوں لرننگ کے پرسپیکٹو میں کہ کیسے ہم یوٹیوب کے اوپر بیٹر سے بہتر جو صورتحال ہے وہاں سے لرن کریں اینڈ وی شوڈ امپلیمنٹ دس ان آور سینیریوز. اینڈ ناٹ لرننگ اونلی دا لینگویج از دا سولوشن، رائٹ؟ آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ اف آئی وڈ ایکچولی لرن انگلش اینڈ دا رولز ہاؤ ٹو اسپیک رائٹ ریڈ اور لسن انگلش، آئی ول بی ان کنڈیشن ٹو ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس. آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں ہماری یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں یہ چیزیں پریکٹس میں کیسے لانی ہے. فار دیٹ وی ہیو ٹو لرن دا ٹیچنگ پروسیس. اور ٹیچنگ پروسیس کے لیے ہمیں ڈے بائی ڈے ایفرٹ کرنی چاہیے اور ہر ایک سے کرنی چاہیے. لائک ایز این ایکسپیرئنس میں عموماً آپ سے شیئر کرتا ہوں، آئی آلویز سیز کہ میں جب بھی کسی اسکول میں جاتا ہوں اور ہر ٹیچر کا جو لیسن آبزرو کرتا ہوں ایچ اینڈ ایوری ون، so definitely we are bound to actually discuss the positive and the negative aspects of that particular class, but I learned a lot from all of you. اور وہاں پر ہر بندے کی اپنی ایک حسن ہوتا ہے، ہر بندے کی اپنی ایک ٹیچنگ کی خوبصورتی ہوتی ہے، ہر ایک بندے کی اپنی سٹائل کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی چیز موجود ہوتی ہے جو مجھے سیکھنے میں ہر دفعہ ملتی ہے. ٹھیک ہے، اور ہر دفعہ جب میں بیٹھتا ہوں تو میں وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے اٹھتا ہوں. اس کی ریزن کیا ہے کہ چلے میری تو ایک جاب ہو گئی، اٹس اوکے، بٹ وی شوڈ ڈیولپ اے کلچر ویئر آور فوکس ڈیورنگ اینی سورٹ آف کنورسیشن، جہاں پر ہم بریک میں بیٹھے ہیں، چھٹی ٹائم بیٹھے ہیں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس آور اسٹوڈنٹ، تو وی شوڈ میک اٹ کلیئر کہ ہمیں آپس میں ڈسکس کر کے ایک دوسرے سے سولوشنز لینے چاہیے. دس از اے گڈ وے، اور یہی آپ کا کورس بھی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے یہاں پر. چلیں آگے چلتے ہیں اور یہ چند ایک باتیں اس پہ وہی دوبارہ آگے کہ ہاؤ ڈو لرنرز لرن ٹو کمیونیکیٹ ان سیکنڈ لینگویج. یہاں پر ڈیفینیٹلی سیکنڈ لینگویج، یو نو واٹ از دا سیکنڈ لینگویج، اس پہ تو آئی تھنک کافی حد تک لوگوں کو پتا ہوگا. ہم سب لوگوں کی فرسٹ لینگویج کون سی ہے؟ پنجابی، اردو؟ پنجابی بھی ہے، اردو بھی ہے.
हाँ ये भी ठीक है। पंजाबी उर्दू हमारी दोनों तकरीबन फर्स्ट लैंग्वेजेस में आ जाती हैं, और हम जब इन लैंग्वेजेस से बाहर निकलते हैं तो फिर वो सेकंड हमारी बन जाती है। और यहाँ पर हमारी पाकिस्तान कल्चर में, और स्पेशली मैं और आप जिस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हैं, इस सिस्टम के अंदर इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज होती है। तो इन चीज़ों को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? सेकंड लैंग्वेज को लर्न करने के लिए हमें किस तरह की चीज़ें पुट करनी पड़ेंगी? मैम शाजिया नवाज, स्क्रीन आपके सामने है, आप पॉइंट्स को पढ़ के थोड़ा बहुत इस पे बोल सकते हैं। मैम शाजिया नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। आई एम लिसनिंग प्लीज। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे ओपन होगा कि जब हम सेकंड लैंग्वेज सीखने जाते हैं तो लर्नर्स इसको कैसे सीखने में उनको कैसे चाहिए, ठीक है, किस तरह की चीजें एज अ टीचर हमें चाहिए वहां पे सेकंड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। जी पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को आप पढ़ भी सकते हैं, कुछ अपने तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। ओके सर। सर द फर्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे कि क्रिएट अ रिलैक्स्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि हम अपनी क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स के साथ एक इंटरेक्टिव सिस्टम अगर बनाकर रखेंगे और उन्हें उनके साथ हम थोड़ा बहुत इंग्लिश में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो अच्छा रहेगा उनके लिए कि वो जल्दी से सीख सकें। और साथ साथ जिस तरह भी हम आप कमेंट्स हमसे ले रहे हैं हमारे सेशन के अंदर, इसी तरह अगर हम लेक्चर अपना कंप्लीट करके एंड पे स्टूडेंट्स को कहें कि अपने अपने कमेंट्स वो बताएं इस चीज के अकॉर्डिंग, तो वो बेटर उनके अंदर मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा उनका, और साथ साथ उनकी लर्निंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। और बाकी यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं ओरल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज फन, वो भी सारा बाकी सही है। राइट मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। फिर साहब आपका हैंड रेज्ड है, आप अगेन कुछ कहना चाहते हैं या पहले से रेज्ड है? जी सर, मैं एक पॉइंट अपना शेयर करना चाहता हूँ। जी जी। सर मेरा एक दोस्त है जो कि फिलहाल जर्मनी में है, तो उसको ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। तो पीछे उसने मुझे एक शेयर किया है बात, स्क्रीनशॉट शेयर किया था। वो जर्मन C1 लेवल पर उसने मतलब वो प्रोफिशिएंसी थी उसकी। तो सर ये राइट, बात करने का मकसद ये है कि उसकी देखे ना, वो थर्ड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज सॉरी, फर्स्ट एब्सोल्युटली होगी ना उसकी उर्दू या पंजाबी होगी, तो उसकी सेकंड एब्सोल्युटली लैंग्वेज जो है वो एब्सोल्युटली जर्मन होगी। ठीक है, इंग्लिश भी ऑब्वियसली राइट। हम कोर्स में पढ़ते आ रहे हैं, तो मतलब सेकंड और थर्ड लैंग्वेज उसकी मतलब वो किस टॉप टाइप पे चला गया है कि मैक्सिमम C2 लेवल होता है, तो वो C1 लेवल पर पहुंच गया है। राइट, तो ये दैट्स बात करने ग्रेट। का मकसद यहाँ पर ये है कि इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज सर सीखा जा सकता है, सिर्फ मकसद बात करने का ये है, सिर्फ उसको प्रैक्टिस किया जाए। प्रैक्टिस वो है ना कि एब्सोल्युटली प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जो दैट्स चारों राइट, एस्पेक्ट्स बिल्कुल। हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो हम उस पे उतनी ज़्यादा वो प्रोफिशिएंसी हासिल करते जाएंगे। थैंक यू सर। दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली आई एम एग्रीड जी। बिल्कुल, हम जो अपना एक फॉर्मली ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ये हो रहा है लैंग्वेजेस, उसमें वोकेबलरी बिल्ड कर रहे हैं, वो बिल्कुल अपनी जगह बात है, ठीक है। लेकिन सर ने जो बात की है उसको एक अंडरस्टैंड करें कि हम बाजू का देखते हैं कि एक चिट्टा अनपढ़ आदमी मेरी एज का, या थोड़े से बूढ़े कर लें, मैं अगर अपने आप को जवान कर लूं तो थोड़े से बूढ़े लोगों को आप कह लें कि whenever they go outside while living with their kids or their son or with the doctor, वो बाहर जाते हैं और वो चिट्टे अनपढ़ हैं, हम we can say that they cannot even read a single sentence in English. वो जब 10 साल बाद आते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, ऐसे लोग हमें मिलते हैं, तो they are very good in English। वो क्यों बोल रहे हैं? Because environment, द अपॉर्चुनिटी टू टॉक इन इंग्लिश। तो यहाँ पर भी जो हमारा फोकस चल रहा है ना अभी, वो बिल्कुल सर की बात ठीक है कि हमारा चूंकि यूनिट 1 ही ओरल कम्युनिकेशन है, एंड वी आर ट्राइंग टू से हियर कि दैट वी शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट, वी शुड गिव opportunity to our students to speak in English, to exercise this particular task in their classrooms. For that particular purpose हमें क्या करना पड़ेगा? यही वो पॉइंट्स हैं आपके सामने लिखे हुए। लाइक वो कहता है कि रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए क्लासरूम का, किसी को इंग्लिश बोलते हुए कोई शर्म महसूस ना हो रही हो, राइट। उनकी जो आपस में बोलने का ओरल कम्युनिकेशन जो उनकी है, उसको एक फन के तौर पे लें, ठीक है। एक स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए एनवायरनमेंट, एक फन होना चाहिए। और एक्टिव लिसनिंग को इनकरेज करें, दे शुड लिसन
अगर वो लिसन ही नहीं कर रहे तो डेफिनेटली लिसनिंग इज द पार्ट, फर्स्ट पार्ट कि जहाँ से बंदा ओरल को किसी भी कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना शुरू करता है। बाकी आप देख सकते हैं उसने एक बड़ी अच्छी आगे नंबर 4 पॉइंट लिखा है कि अडेप्ट टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज टू मेक देम मोर कम्युनिकेटिव। हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी बहुत सी किताबों में एक्सरसाइजेज में हम जाते हैं तो वहां पर ओरल कम्युनिकेशन की एक्सरसाइजेज होती हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई बेट इट कि 90% तो हम उसको प्रैक्टिस में लाते नहीं है कि चले ये जरूरी नहीं है, ये बोलने वाला काम है, ब्ला ब्ला ब्ला, और हम इसको आगे ले जाते हैं। होता है ऐसे, आप पर्टिकुलरली देखते होंगे, उसके बहुत से रीजंस हैं, उसकी बहुत सी वजूहत हैं, पीछे उस पर बात कर लेते हैं। मैम आंसर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैम प्लीज यू कैन स्पीक। अस्सलाम वालेकुम सर, इसमें ये कर सकते हैं कि जो भी हम एक्टिविटीज करवाएं, मतलब साइंस का अगर हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये कि अगर हम डेफिनेशन करवाते हैं बेशक हम उसको उर्दू भी बताएं, लेकिन फर्स्ट आप मतलब उसको इंग्लिश में ही बताएं। उसके बाद जो एक्टिविटीज या एग्जाम्पल बताएं तो वो ऐसे जनरल होनी चाहिए कि बच्चा खुद से उसको मतलब क्लासरूम के अंदर से या अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट से वो खुद बताने की कोशिश करे। आप उसको 1-2 हिंट दे दें, लेकिन वो ये है कि जितनी वो खुद से बताएगा इस तरह उसको सीखने का अमल उसमें ज्यादा आएगा। एक्टिविटीज के थ्रू आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। और ये कि डेफिनेशन जो है ना वो आप मतलब स्टार्ट में आप ये ना करें, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन देनी है वो कोशिश करें कि इंग्लिश में हो, और बेशक साथ उर्दू में बता दें। लेकिन जब बच्चा एक दफा वो सुनना शुरू कर देगा कि रोज ये हम पहले इंग्लिश में सुनते हैं फिर उर्दू उनकी, तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ऐसे हो गए कि वो समझने शुरू कर देंगे, वो मतलब उनकी लिसनिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी, और फिर जब वो एग्जांपल्स खुद से देना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी मतलब लर्निंग प्रोसेस वो ज्यादा इंप्रूव कर सकेंगे। Very well described. Thank you very much. You also put a very nice point और अच्छा है। डेफिनेटली जी हमें बात वहीं पे आ रही है जो तमाम कमेंट से हम देख रहे हैं कि हमें इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, और प्रैक्टिस में कौन लाएगा? मैं और आप लाएंगे। डेफिनेटली हमारा स्टूडेंट इनकरेज तभी होगा जब हम एनवायरनमेंट को इनकरेज करेंगे। दैट्स वेरी गुड पॉइंट जी, थैंक यू वेरी मच। अब ज़रा मैं आपके सामने एक दो और चीज़ें ला रहा हूँ अपनी, अगर आप स्क्रीन पे नोट करें, क्योंकि अब टाइम भी हमारा हो रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को अब बाइंड अप भी ऐसे ऐसे करें। देखिए जी, द साउंड्स ऑफ इंग्लिश, और इस हवाले से आपने अपने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा होगा, साउंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। साउंड्स बुनियादी तौर पर अगर आप याद करें, जब मैंने और आपने बोलना सीखा है, जब हमारे घर में से किसी बच्चे ने हमारे सामने बोलना सीखा है, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम उसे कुछ साउंड्स की समझ नहीं थी। जब हम बुलाते थे, हम बोलते थे जो बातें, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। लेकिन उन चीज़ों को बार बार एक्सरसाइज में लाने के बाद, साउंड्स को सीखने के बाद, वो इस काबिल हो गया कि उसने उसको ट्रांसलेट किया, और फिर ट्रांसलेट करके पहले उस पर अंडरस्टैंड करना शुरू किया एंड देन स्पीक करना शुरू किया। तो साउंड्स आर द कीज। इसलिए अगर आप देखें, लिखा हुआ है कि डेवलपिंग pronunciation skills helps learners to understand what they hear and also helps them to speak in a way that others can understand. Developing learners' pronunciation skills can therefore make them more effective at oral communication. देखें, मैंने और आपने अगर उर्दू किसी दौर में अगर आप देखें, जिस बच्चे ने कहीं ऐसे उस्ताद से पढ़ा है कि जिसने जो सौती जो आपकी होती है अपना, और जो प्रोनाउंसिएशन होती है उर्दू की, जिसमें वो हमें भारी आवाज़ों की आवाज़ें कैसे आनी हैं, पे की आवाज़ कैसे बननी है। अगर आप देखें, पे पंखा, पे फलां, तो वो हमें साउंड्स ही थी जो हमें सिखाई जा रही थी, तो वो उर्दू हमारे लिए आसान हुई। तो यहाँ पर भी ज़रा एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बुनियादी तौर पर एक टीचर की वीडियो है जो साउंड्स को इस वक्त आपके सामने एक्सरसाइज करेगा। राइट, अभी आपने देखना है इसको, मैं आपसे करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो नहीं आएगी, अपना साउंड नहीं आएगी आपको। मैं ज़रा दोबारा इसको शेयर करता हूँ विद साउंड्स। जी, अभी आप इस वीडियो को देखेंगे प्लीज। I say, what is this? Okay,
look at this, we say. जी, यहाँ पे आप सभी लोगों ने नोट करना है कि साउंड्स के लिए क्या एफर्ट कर रहे हैं उस्ताद, और आपने अपने ज़हन में फिर सोचना है कि यार मैं अगर अपने क्लास में जाऊँ, मैं अपने स्कूल में जाऊँ, तो मैं इसको कैसे करूँगा, किस लेवल पे करूँगा। हाँ, ये डिपेंड करता है कि ये क्लास कौन सी है, वो डिफरेंट हो सकती है। He is wearing a jacket. Students will have different problem sounds according to their own language. Supot uses various techniques to model these sounds. The Thai students seem to have problem with problem sound in themselves. So pronunciation, sometimes that we do with the drilling and also repeat after the teacher, or sometimes I use the cassette when I know that I myself cannot pronounce it correctly. What's this? Hand. Pathamporn also uses repetition to teach new sounds. I start by practice the vowels and consonants and then practice them in the words and the sentence. 1,500. So how do you teach students to form the sounds? I don't think so. I don't think so. Okay, stick to your tongue a little bit. Think. Everybody think. I think. I don't think so. Very good. To teach pronunciation, there are a lot of pronunciation games you can read from books. But, again, you have to know your students' weak points. Spell. T-R-E-E, tree. Two sounds which are often confused in English are the long sound E and the short sound E. There's a nice way to practice this with the students. E and also E. E. तो जी क्या आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? करना चाहेगा कमेंट? चलिए सर, अवैस इशफाक प्लीज। इस वीडियो को एटलीस्ट सुनने के बाद आपको क्या फील हो रहा है, क्या कैसा है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इस वीडियो को सुनने के बाद जो बेसिक बात है वो साउंड्स के हवाले से ही है कि जब एक टीचर खुद अच्छे वे में बात करेगा और जब बच्चा उसको पिक करेगा तो जो साउंड या जिस वे में, जैसे एक्सेंट में हम बात करेंगे, बच्चा भी उसी एक्सेंट में बात करने की कोशिश करेगा और छोटी छोटी चीज़ों को जैसे हम प्रोनाउंस करके बुलाएंगे तो इसी तरीके से बच्चा भी इसी तरह से कोशिश करेगा। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैंने बुनियादी तौर पे जब भी बात आती है, ऑल्दो कि मैं आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, लेकिन प्राइमरी के ऊपर रहते हुए हमें कहीं ना कहीं इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है एज एन एओ भी और एज अ टीचर भी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम जानते हैं कि हम ऑलराउंडर्स होते हैं, तो मुझे ये बाज़ का साउंड्स पढ़ते हुए मुझे लगता है कि मुझे साइंटिफिकली इनको खुद से पहले पढ़ना चाहिए, और कहीं कहीं जहाँ से मुझे हेल्प मिलती है आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं मैक्सिमम एफर्ट्स करता हूँ कि मैं इनको लेके आऊँ अपने पर्टिकुलर जो अपना सिनेरियो है उसके अंदर। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो यूनिट 1 है उस यूनिट 1 को आपने कम्प्लीटली एक दफ़ा फिर से पढ़ना है। आपके कायदे ऐप आज थोड़ी सी बिजी होगी, ठीक है, आज बेशक रहने थे क्योंकि आज काफ़ी तक जो है वो बिजी होगी, लेकिन जब इजी हो जाए रात को या सुबह आप उठ के जब करें या फिर एक थोड़े दिनों तक ये इजी हो जाएंगे, कोई दिन को यूज़ करेंगे, कोई शाम को यूज़ करेंगे, तो फिर चलना शुरू हो जाएगी ठीक तरीके से। तो उसके अंदर जब आप इनको एक्सरसाइज करें तो लाजमी इन चीज़ों को देखें, सारे को दोबारा से पढ़ें, और जहाँ जहाँ लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ यूट्यूब पे जाएं, आपस में टीचर्स बैठ के आपस में डिस्कस करें, उन चीज़ों को कभी भी लाइट मत लें, क्योंकि ये हमें चांस देते हैं, इस तरह के कोर्सेज हमें चांस देते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी को, अपनी लर्निंग को
अपनी पर्सनालिटी को मजीद जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट जी। आज हमारा यूनिट 1 जहाँ पे तकरीबन ख़त्म होता है। हमने इसकी कुछ चीज़ें डिस्कस ज़रूर की हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, और फ्यूचर में जो हमारी होंगी ये याद रखना है आपने, हर महीने के दूसरे जुम्मा हमारा ये 1.5 घंटे का सेशन होना है, हर महीने के दूसरा जुम्मा। तो वहाँ पर हम इंशाल्लाह टाइमिंग हमारी होंगी या 2:30 से 4 होती हैं हमें अलोड है, या 3:30 से 5 वाली, यही टाइमिंग्स होंगी। तो इन टाइमिंग में हम जब भी आएंगे अगले यूनिट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो 1.5 घंटा लगाया है उसके अंदर हमने एफर्ट्स किए हैं कि हम इस अंडरस्टैंड कर सकें सिस्टम को भी। आधा घंटा तकरीबन हमने उस सिस्टम के अंदर लगाया है, उस पर टीम्स पे बात हुई है, कायद ऐप पे बात हुई है, ईस्ट प्रोजेक्ट EASTE इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, इस कोर्स की बात हमने की है, इससे थोड़ा सा मुतारिफ हुए हैं। बाकी आपने तमाम हेड्स जो स्पेशली यहाँ मौजूद हैं और हेड्स जो मौजूद नहीं भी हैं, तमाम टीचर्स ने इसको पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आपस में डिस्कस करना है और अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने के हवाले से इस प्रोजेक्ट को पॉजिटिवली लेना है। साथ ये है कि जो आपको नया प्रोफार्मा भी आ गया है, 2 मंथ बीच में आपकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रुकी रही है फॉर द रीज़न कि इसी प्रोजेक्ट को लेके आ रहे थे तो उन्होंने प्रैक्टिस ज़्यादा करनी थी। अब आपको आपके हेड्स ने शेयर कर दिया होगा 11 प्रैक्टिसेस की बजाय अब 16 प्रैक्टिसेस हो गई हैं, जिसमें ये 5 प्रैक्टिसेस इंग्लिश के लिए जो है वो इंक्लूड की गई हैं। डेफिनेटली ये इंग्लिश के लिए ही हैं और लैंग्वेज के लिए हैं। इसको हम मैथ्स के अंदर तो नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन बाकी 11 प्रैक्टिसेस ओवरऑल थी। तो इनको भी अब हमने देखना है, आप अपने हेड से उसकी कॉपी लाजमी लें। क्लास स्कूल्स के अंदर कॉपीज पड़ी होंगी, उनसे कॉपीज लेके वहां से अंडरस्टैंड करें कि मैंने अपनी क्लास के अंदर इंग्लिश पढ़ाते हुए कौन सी मजीद 11 प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं उसके अलावा 5 कौन सी प्रैक्टिसेस के ऊपर ध्यान देना है ताकि मेरी लेसन प्लानिंग बेटर वे में हो सके। तो इट्स 4 PM जी, आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और कुछ लोगों को मैं चांस नहीं दे सका, टाइम आज कम था। नेक्स्ट टाइम हमें लगता है कि 1.5 घंटा पूरा होगा तो हम सभी लोग अपने से अपना शेयर कर पाएंगे आइडियाज को। जिन लोगों ने बात की सबकी बात ठीक थी, मैं हमेशा से कहता हूँ, और सभी का पर्सपेक्टिव ठीक था, और आइंदा भी आपने इस तरीके से इसमें डायरेक्टिवली इन्वॉल्व होना है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।